ओम शांति। आज 6/12/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने एही शरीर रूपी खेलना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी द्वारा चलुछि। तुमे निजको आत्मा निश्चय कर, तेबे निर्भय होइजिव। प्रश्न, आत्मा शरीर सहित खेल खेली खेली तलकू खसिछि, सेथिपई ताकू केउ नाम दियाजिव? उत्तर, काठ कंढेई। ड्रामारे जेपरी काठ कंढेईर खेल देखाई थांती, सेहीपरि तुमे आत्मा माने काठ कंढेई सदृश 5000 वर्षर खेल खेली खेली तले पहुँची जाइछ। बाबा तुम भली काठ कंढेई मानकु उपरकू चढ़िबार रास्ता देखिया पई आसिछन्ति। एबे तुमे माने श्रीमत रूपक चाबी लगाओ, तेबे उपरकू चलीजिव। गीत महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु श्रीमत देउछन्ति। जदि केबे कहार चालीचलन ठीक न थाए, तेबे तांको माँ बाप कहि थांती, तुमको ईश्वर भल बुद्धि दियंतु। बिचारांको एकथा जणा ही नाही जे ईश्वर सतरे मत देउछन्ति। एबे तुमको ईश्वरीय मत मिलुछि, अर्थात आत्मिक पिता पिलामानकु श्रेष्ठ हेबा पई श्रेष्ठ मत देउछन्ति। एबे तुमे जानुछ आमे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ हेउछु। बाबा आमको केते उच्च मत देउछन्ति। आमे तांको मतरे चाली मनुष्यरु देवता हेउछु। तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि जे सेही बाबा ही मनुष्यरु देवता करुछन्ति। सिख माने मध्य गायन करन्ति, मनुष्य से देवता किए करत न लागि वार। तेबे निश्चय मनुष्यरु देवता करिवार मत देउछन्ति। तांकर महिमा मध्य गायन करिछन्ति, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय। तुमे सब निर्भय होई जाउछ, निजको आत्मा भावुछ ना। आत्मार कौनसी भय न थाए। बाबा कहउछन्ति निर्भय हो। भय पुणी कौन पाई करिवो? तुमर कौनसी भय नाही। तुमे निज घरे बसी मध्य बाबांकर श्रीमत पाई चलीछ। वास्तव रे कहार श्रीमत किए देउछन्ति एकथा तो गीतारे नाही। एबे तुमे बुझुछ। बाबा कहउछन्ति तुमे पतित होई जाइछ, एबे पावन हेबा पई एकमात्र मते मने पकाओ। पुरुषोत्तम हेबार मेला एही संगम जुगरे ही हेउछि। बहुत आसी श्रीमत नेउछन्ति, एहाको ईश्वरଙ୍କ सहित पिलामानकर मेला बोली कुहा जाउछि। ईश्वर मध्य हेउछन्ति निराकार, आत्मा माने मध्य निराकार। मु आत्मा ए अभ्यास को पक्का करिबाकु हेबो। जेपरि खेलनारे चाबी देले ताहा नृत्य करिथाए, सेहीपरि आत्मा मध्य शरीर रूपी खेलनार चाबी अटे। एथिरे आत्मा नथिले किछि करिपारिबो नाही। तुमे हेउछ चैतन्य खेलना। खेलनारे चाबी न दियागले से कौनसी कामर नुहे, स्थिर होइजिवो। आत्मा मध्य चैतन्य चाबी अटे एवं यहा अविनाशी अमर चाबी अटे। बाबा बुझाउछन्ति मु आत्मा को ही देखुछि, आत्मा शुणुछि। एही अभ्यास पक्का करिबाकु हेबो। एही चाबी बिना शरीर कार्य करिपारिबो नाही। एही सृष्टि को मध्य अविनाशी चाबी मिलिछि। एहार चाबी 5000 वर्ष पर्यंत चालुछि। चैतन्य चाबी होइथिबा कारणरु चक्र घुरी चलिथाए। एहा होछि चैतन्य खेलना। बाबा मध्य हेउछन्ति चैतन्य आत्मा। जेतेबेले चाबी शेष होई जाउछि, पुणी बाबा आसी नुआ करी जुक्ति बताउछन्ति जे मोते मने पकाइबा द्वारा पुणी चाबी लागिजिवो। अर्थात आत्मा तम प्रधानरु सत प्रधान होइजिवो। जेपरि मोटररु पेट्रोल सरीगले पुणी भर्ती करा जाइथाए, एबे तुमर आत्मा बुझुछि आम भितरे ज्ञान रूपक पेट्रोल किपरि भर्ती हेबो। बैटरी खाली हेले सेथिरे पुणी शक्ति भरा जाइथाए ना। बैटरी खाली होई गले आलोक समाप्त होई जाए। एबे तुम आत्मा रूपी बैटरी भरपूर हेउछि। जेते बाबांको मने पकाइबो सेते शक्ति भरी जीवो। 84 जन्मर चक्र लगाई बैटरी खाली होई जाइछि। आत्मा सत्व रज तमरे आसिछि। एबे पुणी बाबा आसिछन्ति चाबी देबाकू, अर्थात बैटरी भरिबाकू। शक्ति नथिले मनुष्य किपरि दुर्बल होई जांती। तेणु एबे जोग द्वारा बैटरी को भरिबाकू हेबो। ए सब चैतन्य बैटरी कुहाजिवो। बाबा कहउछन्ति मो सहित जोग लगाओ। एही ज्ञान एकमात्र बाबा ही देउछन्ति। सेही एक बाबा ही सद्गति दाता अटंती। एबे तुम बैटरी संपूर्ण भरपूर हेउछि, जहा द्वारा तुमे पुणी 84 जन्म पूरा पाठ बजाउछ। जेपरि ड्रामारे काठ कंढेई माने नाची थांती, तुमे आत्मा माने मध्य काठ कंढेई सदृश अट। उपरु ओह्लाई ओह्लाई 5000 वर्षरे एकदम तळकू आसी जाउछ। पुणी बाबा आसी उपरकू चढ़ाउछन्ति, ताहा एक खेलना अटे। बाबा आरोहण अवरोहण कलार अर्थ बुझाउछन्ति। एहा 5000 वर्षर कथा। तुमे जानुछ श्रीमत द्वारा
ଆମକୁ ଚାବି ମିଳୁଛି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସାରା ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ। ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବୁଝିଥିବେ। ତୁମେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାପରି ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିପାରିବ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଯିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ, ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେହି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହଁ ଯେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ହିଁ ନିଜେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏପରି ଏପରି କର, ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଦୈବୀ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଧୀର, କାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥାଏ। ପରମ ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ ଲାଗୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଏକଥା ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏହି ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯାଇଛ। ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରାମା। ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦଶହରା ହୁଏ। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ହିଁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଓହ୍ଲାଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ବସି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଡ଼ିର ତଳକୁ କିପରି ଓହ୍ଲାଉଛ। ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଡ଼ିର ତଳକୁ କିପରି ଓହ୍ଲାଉଛ। ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ପଢ଼ି କରି ଶୁଣାଇବ। ଏ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନୋଟି ଧର୍ମ ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି? ଯୋଗରେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଯାଉଛି। କିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ 84 ଲକ୍ଷ କେହି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିବ। ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ଆସି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବଦଳୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବାବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟେ ନା। ତାହା ହେଲା ବଡ଼ ଜଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ତୁମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା। ଶରୀର ବିନା ତ ଆତ୍ମା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିରାକାର ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ କିପରି? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରଥରେ ବସନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି? ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ନିବାସୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାରର କଥା। ବାକି ସାରା ରଚନା ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ କିଛି ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ସେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଯେତେ ସେବା କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ସହିତ ସର୍ବସ୍ୱ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବହୁତ ମାତା କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ତ ସିঁଢ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅମୁକ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛି। ଭଲ ସେବାଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଶ୍ରେଣୀରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବସାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ବୁଝି ତ ପାରୁଛନ୍ତି ନା। ସେବା ନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ବହୁତ ପଦ ରହିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ସୁଖଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିବା ଦରକାର ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବି, କାହିଁକି ନା ସେବା ତ କରୁନାହିଁ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଦ ମିଳିଯିବ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମମା ବାବା ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଚାକିରି ବି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧା ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ନେଇ ସେବା କର, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଉସି ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜୟ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଅର୍ପଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ ନା। ଏହି ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଏପରି କେବେ ଶୁଣିଛ? ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏକଥା କେବେ ଶୁଣିଛ ନା କେବେ ଦେଖିଛ? ହଁ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ, ବାକି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜପଦ ପାଇବା ଏପରି ତ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ। କାହାକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ କଳ୍ପ ଏହି କଥା ବୁଝୁଛ। ବାବା ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛି। ମାଳାର ଦାନ ହୋଇପାରିବେ। ଅପାଠୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଇବେ। ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପାଠ ନଥିଲେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ଅନ୍ୟ ବି ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗ୍ରହଚାରୀ ଲାଗିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟର ବିକାର ଆସିଥାଏ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କଡ଼ା ବେମାରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେହ ଅଭିମାନର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ଏକଥା ବାବା ଏଇଠାରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କେହି ଏପରି ଶ୍ରୀମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହିଲେ ଏହି ଶ୍ରୀମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଲେଖିବା ଦରକାର। ନିରାକାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏକା ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦେଉଛି, ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥୂଳ ସାଗରର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି।
ସାଗରରୁ ଦେବତାମାନେ ବାହାରିଲେ, ପୁଣି ରତ୍ନର ଥାଳି ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନସାଗର ତୁମକୁ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଆଗରୁ ପଥର ଖୁଣ୍ଟିଥିଲା, ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲ। ଏବେ ରତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ପାରସନାଥ ହେଉଛ ନା। ଏହି ପାରସନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ନାମ, ଅନେକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବା ପାରସନାଥ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନେପାଳରେ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ମେଳା ଲାଗେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାରସନାଥ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବାବା ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ କଡ଼ା ବେମାରୀରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦାତାପଣିଆର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଦାତାପଣିଆର ଭାବନା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେ ସର୍ବଦା ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲାବାଲା ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ ଏବଂ ଦେବା ହିଁ ନେବା ଅଟେ। ଏହି ଭାବନା ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ତଥା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରାଏ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ, ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବୁଦ୍ଧି ବା ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ତେବେ ତାର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ବୁଦ୍ଧି ବା ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ତେବେ ତାର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିବା ସେବାଧାରୀ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେବା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ରାଜକୀୟ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେପରି ଦେହର ବନ୍ଧନ, ଦେହର ବନ୍ଧନ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେବାରେ ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଅଟେ, ଯାହାକି କର୍ମାତୀତ ହେବାରେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ଅର୍ଥ ଏହି ସବୁ ରାଜକୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବ କିତାବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।